நோடி ஆரோக்கியத்தின் அடையாளம். And all the roles will be successful only when I play them effectively. If I do not play the role effectively, then my life is not successful. And my success in life depends on playing every role effectively. ஒரு ரோலை எஃபெக்டிவா பண்ணி என்னுடைய அப்பாவுக்கு சரியான மகனா இருந்து I play my role very well being the son of my father, but I don't bring up my children correctly, then my success is not complete. A wheel can support a vehicle to run smoothly only when the wheel is aligned. ஒரு வண்டி ஓடுறதுக்கு வாகனம் ஓடுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய வீல் அது முழுமையான சக்கரமாக வட்டமாக இருந்தால் மட்டுமே அந்த சக்கரம் அந்த வண்டி செல்வதற்கு உபயோகப்படும். So I need to be effective because that's a way I can take my life vehicle, and I have to be effective on every role. So how do you know my effectiveness? Christ said, know the tree by their fruits. தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தால் உணரப்படும். வள்ளுவன். தக்கார் தகவிலர். This man is fit, தக்கார். This man is not fit, தகவிலர். தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தால் உணரப்படும். What I leave behind will determine whether I am fit or not. The kind of the world I leave behind me, the kind of the children I have brought forth, the kind of the contribution I have made to planet Earth, have I done something for the environment? These are the things, these are the contributions, my own contributions, the fruits that I bring forth in my life. By that you will know who I am. Know the tree by the fruits, and that's how we will determine the role effectiveness of everybody. So how do we achieve this role effectiveness? என்னுடைய ரோலை நான் சரியாக செய்தேன் என்பதை எவ்வாறு நாம் நிர்ணயப்படுத்துவது, எவ்வாறு அடைய முடியும்? How can we do that? Number one is I should be aware of the role that I play. Now suppose I am acting in a drama. I am acting in a drama and my role is a very small role, postman. There is a story that the family was happy, everything was going very well. And at that point of time, there is a message coming. Those days, letter, no telegram, no mobile. So a letter comes, and in the letter the message is that the son who had gone abroad was killed and he is no more. The postman brings the letter, the whole scenario changes, the family that was happy is totally, depressed. And I need to come and give that very solemnly. ஒரு ட்ராமா, அந்த ட்ராமாவில் ஒரு குடும்பம் நல்லா இருக்கு, நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க, எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு மெசேஜ், அந்த மெசேஜ் என்ன வருதுன்னா, பையன் வெளியூர் போன பையன் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிட்டா, போஸ்ட்மேன் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும். அந்த சீனில் அந்த லெட்டர் தான் அந்த கதையை மாற்றுது. இட்ஸ் எ ட்விஸ்ட் இன் த டேல். ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த ஹீரோ அந்த சீனில் நடிக்கும்போது அவர் நல்லா அப்ளாஸ் வாங்குறாரு. நான் போஸ்ட்மேன் ஒவ்வொரு நாளும் வர்றேன். அப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன், இந்த ட்ராமாவில் முக்கியமான மெசேஜ் நான் கொண்டு வந்து கொடுத்ததால இருக்குது, ஆனால் கைதட்டுலாம் கதாநாயகனுக்கு வருது. அதனால நான் இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறேன், நான் வேற மாதிரி தமாஷா ரஜினி ஸ்டைலில் நான் வந்து லெட்டர் கொடுக்குறேன். அப்படின்னா அந்த ட்ராமா என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல சோகம் வரணுமோ சொதப்பல் ஆயிடும். Okay, so at that moment if I act something funny, it does not, work well. So I need to be aware of my role. Why am I here? What is the role that I am playing? Am I aware of what is to be done? Awareness is the first step in being effective in what I am doing. Aware of what? எதை பற்றி நான் அவேராக இருக்கணும். ஒவ்வொருத்தட்ட இருந்தும் ஒவ்வொரு ரோல்லையும் செலவுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. I am the father of my son.
வாட் இஸ் த ரோல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்? என்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது? ஐ மஸ்ட் பிரிங் அப் மை சன், ஐ மஸ்ட் ப்ரொவைட் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ், ஐ மஸ்ட் பி அ ரோல் மாடல், ஐ மஸ்ட் ஷவர் லவ். இல்லைங்களா? ஒரு என்னுடைய பையனுக்கு நான் அப்பாவா இருக்கிறேன்னா ஒரு தந்தை என்ற முறையில் என்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது? நான் அவனுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்யணும், ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும், லவ் கொடுக்கணும், நிறைய அவனை சரியான ஒழுக்க முறையில் நான் வளர்க்க வேண்டும். இதெல்லாம் these are the things expected of me. These are the things that the role warrants. So I must be aware of what the role warrants and I must manifest. இவைகளெல்லாம் இந்த ரோல் எதிர்பார்க்கிறது அப்படிங்கும் பொழுது, அதை நான் கொண்டு வரும் பொழுது, அதை நான் வெளிப்படுத்தும் போது, அந்த ரிசல்ட்டை கொண்டு வரும் பொழுது என்னுடைய ரோல் எஃபெக்டிவா ஆகுது. அப்போ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரோலுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் கணவன் என்ற முறையில் என்னுடைய ரோல் என்ன, என் மேகி என்னிடத்திலிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கின்றாள், தேவ் என்ற என்னுடைய பையன் அப்பா என்கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கின்றார்கள், என்னுடைய பாஸ் என்ன எதிர்பார்க்கின்றார்கள், என்னுடைய அப்பா என்ன எதிர்பார்க்கின்றார்கள். இந்த எதிர்பார்ப்புகளை எல்லாம் நான் உள்ளே வாங்கி கிரகித்து அதை உணர்ந்து அவைகளுக்கு ஒப்ப நான் அந்த ரிசல்ட்ஸை கொண்டு வரும் பொழுது என்னுடைய ரோல் எஃபெக்டிவா ஆகுது. ஸோ வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் இஸ் ஐ மஸ்ட் பி அவேர் ஆஃப் த ரோல் and I must be effective in what I am doing. And I have already said we have to be balanced. I can't be spending all the time in the office, I can't be spending all the time in the home. நான் ஆஃபீஸ்லேயே எல்லா நேரம் இருக்க முடியாது, குடும்பத்திலே இருக்க முடியாது, எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும். I must be balancing my life. All the segments, all the spokes should be well rounded in a wheel. Perfect curvature இருக்கணும். Right. இப்போ நிறைய ரோல் நான் சொன்னேன். நான் மகன், அப்பா, பிரதர், வைஃப், பாஸ், கலீக், சபார்டினேட், நிறைய ரோல் ஐ ஆம் பிளேயிங். இந்த ரோல் எல்லாம் கூட்டி மொத்தமா வந்ததுன்னா அந்த கூட்டல் தொகை தான் நானா. Am I the sum total of the roles? Am I the sum total of the roles, several roles I play? No, definitely not. I am much more than that. இதுக்கெல்லாம் மேல நான் ஒரு பெரிய ரோல் இருக்கு. The sum is greater than the parts. The sum is not greater than the parts. I am totally greater than the sum total of the parts. இந்த ஒவ்வொரு ரோலையும் சேர்த்தா என்ன வருதோ அதை விட மிக பெரிய ரோலை, ஒரு மகத்தான ஒரு ரோலை, ஒரு மகத்தான ஒரு மனிதன் என்ற ஒரு ரோலை நான் நடத்துகின்றேன். அது ரோல் as a human being. I am here as a human being, and that way it is a greater role than being father, mother, son, brother or wife or whatever it is. இப்ப பாருங்க, பீயிங், அந்த பீயிங்னா வார்த்தைக்கு என்ன தமிழ்ல பொருள்? பீயிங் அப்படின்னா இருத்தல். யூ பி பங்க்சுவல், நீ கரெக்டா வந்துடு. யூ பி குட், நீ நல்லா இரு. யூ பி காம், ஓகே. பி இரு, இப்படி இரு. பீயிங் இருத்தல். இந்த இருத்தல்ங்கிறது இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த ஹியூமன் பீயிங். நம்ம அனிமல் பீயிங், பேர்ட் பீயிங், ஃபிஷ் பீயிங் சொல்றதில்ல. பீயிங் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் டு ஹியூமன் பீயிங் பிகாஸ் we are what we are. Whereas the fish, the birds, the animals, the trees, they have a different kind of a program. Okay. So who am I as a human being? Human being என்று சொல்லக்கூடிய நான் யார்? One of the poets 2000 years before in Tamil Nadu, Avai Patti, she said, அரியது கேட்கின் நெடியது வேலோய், அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. If you ask me what is the rarest of the rarest, the rarest of the rarest is to be born as a human being. There is nothing rare, nothing more precious, nothing more valuable, nothing more greater than being a human being. There are two schools of thought as to who I am. நான் யார் என்பதை ரெண்டு விதமான
கருத்து உள்ள சித்தாந்தங்கள் இருக்கின்றன. ஒன் சித்தாந்தம், ஒன்று நம்முடைய கிழக்கத்திய சித்தாந்தம், பாரத தேசம், இந்து மதம், இந்து மத சித்தாந்தங்கள், சைவ சித்தாந்தங்கள், புத்த மதம், இதெல்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா, God is the prime soul. இறைவன் பரமாத்மா. God is a Paramatma, is a prime soul. And human beings, we are the Jivatma, we are the living soul. God is a prime soul, Paramatma, and we are the living soul, Jivatma. Okay. Now, what is the relationship between God and human being? மனிதனுக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள உறவு என்ன, நமக்குள்ள தொடர்பு என்ன? Before we answer this question, let us just look at this. There is a big vessel. ஒரு இத மாதிரி ஒரு 1000 times bigger vessel, ஒரு பெரிய vessel. Okay, a vessel 1000 times of this whole size. அதுல it is full of milk. முழுக்க பால் இருக்கு. அந்த பாலினுடைய குணம் என்ன? இந்த ஹால் சைஸ்ல 1000 மடங்கு உள்ள பால், அது முழுக்க பால் இருக்கு. பாலினுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன? Milk is white, milk is liquid, milk has certain taste, correct? Milk வெள்ளையா இருக்கு, அது திரவமா இருக்கு, லிக்விடா இருக்கு, அது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு, அதுல ஏதோ சத்து இருக்கிறதா சொல்றாங்க. They say there is some nutrition in milk. These are the 4 qualities of milk, correct? Yes or no? Yeah, these are the 4 qualities of milk. இந்த மாதிரி ஹால் 1000 times பெரிய ஹால்ல இருக்கிற பாலுடைய குணாதிசயம் இது. இந்த பால்ல ஒரே ஒரு டிராப், I take just a drop of this milk. அந்த ஒரு டிராப் மில்க்குடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் குணாதிசயம் என்ன? Same. It is the same white liquid and it is tasty and they say there is some nutrition. Okay. These are the same qualities or characteristics of the same milk, whether it is in the big vessel or one drop. Between you and God, between me and God, the relationship is the same. If God is a milk in a vessel of 1000 times, I am a drop of the same milk. There is no difference in the quality of you and me compared to God. கடவுளுடைய தன்மைக்கும் நமது தன்மைக்கும் வேறுபாடு அளவில். It is only the difference in only quantity and not in the quality. We will look at it in a different way. I am hungry. I am hungry. In the morning, I take 8 idlis. 8 idli சாப்பிட்றேன். 8 idli சாப்பிட்டோன்னா என்ன சொல்றேன்? திருப்தி போதும், மேகி போதும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இல்லையா? I get the satisfaction when I take 8 idlis. என்னுடைய பேரன், my grandson is hungry and he takes half idli, அரை இட்லி சாப்பிட்டவன்னு சொல்றான், தாதா போதும் அப்படிங்கிறான். அந்த போதும், அந்த திருப்தி is the same for me and my grandson. The difference is I need 8 idlis, my grandson needs half idli. So the same way, God and you, God and me, we have the same quality. There is no difference except the difference of quantity. So anything God is capable, we are capable. Maybe the quantity is different, but the quality is the same. We are capable. நம்மால் எதுவும் முடியும். இறைவனால் முடியக்கூடிய அனைத்தும் நம்மால் முடியும்.